Page number. Good afternoon. We are starting the second class of the French Revolution. Okay. So, the earlier chapter class we were discussing about the how the French Revolution came in and what was the influence of French Revolution in the Europe and the European communities. Okay. Now, let's now discuss about the French Revolution and Napoleon Bonaparte. Okay. In the earlier classes, actually, we discussed that after the French Revolution, what happened is the European forces under the command of Britain, okay, came united to fight against the French forces. Right? Yes. Okay. So the French forces defeated the European alliance, okay, under the leadership of Napoleon Bonaparte. Right? Now, after the revolution, after the war, Napoleon Bonaparte came into power, and actually he became his rule under the rule of France under the Napoleon Bonaparte was actually an autocratic rule. അതായത് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഫ്രാൻസിൽ വന്ന ഒരു ഭരണകൂടം ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടമായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പവറിലേക്ക് വന്നത്? അദ്ദേഹം പവർ വന്നത് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷന് ശേഷം ഫ്രാൻസിനെ റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഫ്രാൻസിൻ്റെ രാജാധിപത്യം എടുത്തു കളയുകയും ആൾക്കാർ അവിടെ റെവല്യൂഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് യൂറോപ്പിലും യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിലും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഉണ്ടായത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിന് ഉണ്ടായ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അഗെയിൻ. It stimulated all the later revolutions in the world. So, the French Revolution was the first revolution which stimulated the later revolutions in the world. Secondly, it spreaded the ideas of equality, liberty, and fraternity. Okay, what is it? What is equality? Equality means samatvam. Liberty, swadendriyam, and fraternity. What is fraternity? Brotherhood. Lengal. എന്താണ്? സാഹോദര്യം. Fine. So the French Revolution spreaded the ideas of these three ideas. Actually, this was their slogan. You know, when they were when the revolutionaries attacked these Versailles, or the not Versailles actually, when they attacked the Bastille prison. Okay, they were their slogan was liberty, equality, and fraternity. Later they adopted this as their national ideas. Okay, now it also helped the growth of middle class. Earlier, as we have seen in the earlier classes, the French society was divided into three classes. Estates. They were known as the three estates. Yeah, the first estate was known as the clergy. Yeah, clergy means endana പൗരോഹിത്യം, right? Yes. So clergy means it was ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം. അവരായിരുന്നു ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെവൽ. Second comes what? Nobility. What is nobility? The feudal. Yes. പ്രഭുക്കൾ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രഭുക്കൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അവരുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഭൂമിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു. ഫാമേഴ്സ് who were actually working on the fields, on the agricultural land, were not actually the owners of the land. The owners were the clergy, either the clergy or the nobles. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. അതിനുശേഷം വരുന്ന ഈ തേർഡിലേക്കാണ് ഈ വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരും, ട്രേഡേഴ്സ്, പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് നോർമൽ എംപ്ലോയീസ്, ഓക്കെ, അങ്ങനെ പിന്നെ ഫാർമേഴ്സ്, ഓക്കെ, ലോയേഴ്സ്, you name it, they were all on the third estates.
So the third, in the National Assembly, their National Assembly, we knew that their third states, the number of representatives were more than the actual. The number of, as we know, the number of representatives were more than the combined number of the first and second estates. Okay, and what happened? Their system was such a system that each group, even though the number was more, they were counted as one. So the first estate and the second estate, okay, always outnumbered the third estate, which actually were more than if you count the number of representatives, they were more than the actual combined representatives of the first and second estates. So they came out and they declared themselves. The third estate representative came out and they made a meeting in the tennis court and declared themselves as the French National Assembly. Okay, and the French National Assembly, okay, made a team to draft a constitution, and later the constitution was drafted, and which was they adopted the resolution called what? The Declaration of the Declaration of Rights of Men and Citizens, right? So that was adopted, and later the France was declared as a republic, right? France was declared as a republic, and then comes what? The reign of terror. Okay, we have seen that from 1 year, actually from 1793 until 1794 July. Okay, we have seen a reign of terror. Okay, the revolutionaries actually murdered even each and every person of the French ruling dynasty, right? ഫ്രാൻസിലെ റൂളിംഗ് ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു? വധിച്ചു കളഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കളെയും വളരെയധികം ആൾക്കാരെ ഇവരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ഒരു അതായത് ഈ റെവല്യൂഷനെതിരെ ആരൊക്കെ നിന്നു അവരെല്ലാം ഇവർ വധിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു വർഷം നീണ്ടിരുന്നു. ജൂലൈ 1973 തൊട്ട് ജൂലൈ 1974 വരെയും ചെയ്തു. അതിനെ ആ ഒരു യെസ് they were beheaded actually. Okay, അവരെ ബിഹെഡ് ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ലൂയിസ് പനാറാമൻ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫ്രാൻസ്. ലൂയിസ് പനാറാമനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മരിയയും ഒക്കെ അവർ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫോഴ്സസിനെതിരെ യൂറോപ്യൻ അലയൻസ്, യൂറോപ്പിലെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ബ്രിട്ടൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുമിച്ചൊരു ശക്തിയായി അവർ ഫ്രാൻസിനെതിരെ വരികയും ഒരു വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടൊരു യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് കമ്പൈൻഡ് യൂറോപ്യൻ അലയൻസിനെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫോഴ്സസ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ പോസ്റ്റ് റെവല്യൂഷൻ പീരീഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ച് സമയത്തേക്കിന് ഈ ഫ്രാൻസിൻ്റെ കൺട്രോൾ ആരുടെ കീഴിൽ വന്നു? നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നു. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് റൂൾ വാസ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂൾ. ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂൾസ് മീൻസ് എന്താണ്? ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടമായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിൻ്റെ. Even though he was an autocratic, okay, but he made a lot of reforms in the French community. അവർ ഫ്രാൻസിലേക്ക് ധാരാളം റിഫോംസ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം, അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിഫോംസിൽപ്പെട്ട നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്താണ്? Actually, we discussed earlier that the people, the farmers were not the owners of the land, right? അപ്പോൾ ഫാമേഴ്സ് ആയിരുന്നില്ല ആ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ. ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ ആരായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് ദി
either the clergy or the clergy and nobles. nobles. Yes, and farmers were forced to work on it, and a most part of their product crops were taken as taxes by the nobles and the clergy. Okay, അപ്പോൾ so they were left with very little amount for their life. അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിനൊരു മാറ്റം നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. എന്ത് ചെയ്തു? ഫാർമേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് നിങ്ങളുടെയാണ്, അവർക്ക് ഇത് കൊടുത്തു, ഓണർഷിപ്പ് കൊടുത്തു ലാൻഡിൻ്റെ, അതായത് ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന രീതിയിൽ ആർക്ക് കൊടുത്തു? അവകാശം കൊടുത്തു, ഫാർമേഴ്സിന് കൊടുത്തു. 2, പിന്നെ ഒരു സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അതായത് രൂപീകരിച്ചിരിച്ചു. അതായത് they formed a sinking fund which was the aim for it was to avoid the public debt. അതായത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പൊതുമേഖലാ കടങ്ങൾ ഉള്ളതിനെ എഴുതി തള്ളാൻ വേണ്ടി സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സെവറൽ റോഡ്സ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. അതായത് നല്ല വേൾഡ് ക്ലാസ് റോഡുകൾ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഉടനീളം ഓരോ വില്ലേജസിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിവിപുലമായ ഒരു റോഡ് ശൃംഖല തന്നെ അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിനുശേഷം എന്താണ്? എക്സസൈസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഓവർ ക്ലർജി. അതാണ്, അതായത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ, അതായത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എന്തിനെ? ക്ലർജിയെ, അതായത് പൗരോഹിത്യത്തിനെ, അതായത് ചർച്ചിനെ പൗരോഹിത്യത്തിനെ ഇവരുടെ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ആരുടെ കീഴിലേക്ക്? സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കീഴിലേക്ക്. അവരുടെ തനിച്ച് പറഞ്ഞു വിടാനുള്ള രീതിയിൽ അതവർക്ക് ഫുൾ പവർ കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ക്ലർജി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ്. അപ്പം ഒരു ഏകീകൃത ബാങ്ക് കൊണ്ടുവന്നു. എന്തിനാ? അവിടുത്തെ ഫ്രാൻസിലെ ഫിനാൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒരുമിച്ചാക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എന്താണ്? prepared a new code of law by codifying the existing laws. അതായത് അപ്പം വരെയുള്ള നിയമങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു നിയമ ശൃംഖല അല്ലെങ്കിൽ നിയമ സംഹിത ഉണ്ടാക്കി. അതായത് ഒരു നിയമസംഹിത ഉണ്ടാക്കി. അതുവരെ ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച ഒരു നിയമ സംഹിത, അതായത് കോഡ് ഓഫ് ലോ അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണകൂടത്തെ, അതായത് ഫ്രാൻസ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് പവർ വന്നു. അവരതുവരെയും അനുഭവിക്കാത്ത പവർ അവർക്ക് സാധാരണ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അവരുടെ പവർ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടായി? ഫ്രാൻസിൽ നാഷണലിസം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ഉയർന്നു വന്നു. സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ദേശസ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയത എന്നുള്ളൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഫ്രാൻസിൽ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് അലയൻസിനെ അവർ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എവിടെ വെച്ച്? ഫ്രാൻസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ബ്രിട്ടൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു അലൈഡ് യൂറോപ്യൻ അലയൻസിനെ അവർ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നാഷണലിസത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്, അതായത് ഫ്രാൻസിൽ പോസ്റ്റ് revolution ഫ്രാൻസിൽ under the leadership of Napoleon Bonaparte, okay, France became very powerful. Okay, the main reason was the normal people were powerful. Okay, and അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? നാഷണലിസം എന്നുള്ളൊരു വികാരം അവർക്കുണ്ടായി. അതായത് the nationalism came in strengthened during the reign of Napoleon. And what was the consequence of that? അതിൻ്റെ consequence എന്തായിരുന്നു? Okay, there were two things. First, the European countries were all afraid. യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിലെ രാജ്യങ്ങൾ ഭയത്തിലായിരുന്നു. എന്താണ്? ഒരുപക്ഷെ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ റെവല്യൂഷൻ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ നാടുകളിലേക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം യൂറോപ്പ് അന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം, മിക്കവാറുള്ള യൂറോപ്പ് പണ്ടത്തെ ഫ്രാൻസിനെ പോലെ തന്നെ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂൾസ്, അതായത് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളേഴ്സിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു അവർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ അവർക്കൊരു ഭയമായിരുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു റിഫോംസ്
ഫ്രാൻസിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു റിഫോംസ് ഒരു പക്ഷേ തങ്ങളുടെ അതിലേക്ക് വരും എന്നുള്ള ഭയം കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്തു, വീണ്ടും ദേ ഓർഗനൈസ് ദംസെൽഫ് അണ്ടർ ദി ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ചെയ്തു. ആക്ച്വലി ഇവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയ കാര്യം നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിൻ്റെ ആ സ്കില്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു യുദ്ധവൈഭവമോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഇവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയ കാര്യം എന്തായിരുന്നു? ആക്ച്വലി ദി ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് വാസ് ദി മെയിൻ ഫാക്ടർ വിച്ച് ദേ വെയർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ്. അതായത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പേടിച്ചിരുന്നത് തന്നെ എന്തായിരുന്നു? നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിനെ ആയിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ്റെ ഐഡിയാസിനെ ആയിരുന്നു. അപ്പം നെപ്പോളിയൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ നാഷണലിസത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തിൽ ഓരോന്നായി അടുത്തുള്ള നെയ്ബറിംഗ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കോൺകർ ചെയ്തു, അല്ലേ? ഓക്കെ, വൺ ബൈ വൺ ഹി ഇൻവൈറ്റഡ് ദി അതർ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ്. ഈ അടുത്തുള്ള യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അവർ നെപ്പോളിയനെ വാട്ടർലൂവിൽ വെച്ച് 1815 നെപ്പോളിയനെ അവർ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇല്ല, ദേ വെർ ഡിഫീറ്റഡ്. ഹിസ് പവർ മരിച്ചെന്നല്ല പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈ ഫോഴ്സ് യൂറോപ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കോൺകേഴ്സ്റ്റ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുദ്ധ കോൺകറിങ്ങൾ എല്ലാം അതിൻ്റെ എൻഡ് വന്നത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു? 1815 ഇവിടെ വെച്ച് വാട്ടർലൂവിൽ വെച്ചുള്ള യുദ്ധത്തിൽ തോൽക്കുകയും അങ്ങനെ 1815 അദ്ദേഹം സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാകുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ക്ലാസ് വർക്ക് കുറേ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് തന്നെ കാണാം. പേജ് നമ്പർ 20 നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നത് അല്ലേ? എന്താ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദി പോളിസീസ് ആൻഡ് റിഫോംസ് ഓഫ് നെപ്പോളിയൻ, അല്ലേ? അത് ചെയ്യണം. നമ്മൾ മുകളിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് പോളിസീസ് ഓഫ് റിഫോംസ്. എന്താണ്? ഗിവിംഗ് ദി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ടു ദി പീപ്പിൾ, ഓക്കെ, ഫോമിംഗ് ദി സെൻട്രലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്, French Bank of France, okay. He formed what? He built roads, okay. He formed a sinking fund for the public debt, and the clergy was made under the control of the state, and such were the reforms which you have to make in a form. Okay, you make a form, okay, as you can see here, as you could see here, okay. You can make a chart of this, okay. Chart undakanam, fine. So now comes what? The Latin American Revolution. Okay.